നമസ്കാരം, ഞാൻ കവിത. അക്ഷരഭരണിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ദൂസരിയുടെ ക്ലാസ് ആണ്. 8ാമത്തെ പാഠമാണ്. നമുക്കിനി പാഠത്തിലോട്ട് കടക്കാം. 8ാമത്തെ പാഠമാണ് ദർജി. ആദ്യം ഞാൻ പാഠം ഫുള്ള് വായിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫായിട്ട് വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം. दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को 2 बार कड़ी कैद की सजा मिली. उनको प्रतिदिन 9 घंटे कंबलों के टुकड़े सिलने और कमीजों की जेब बनाने का काम करना पड़ा. वे अपना काम समय के पहले पूरा करके और काम मांग लेते थे. भारत के जेल में भी उन्होंने कुछ दिनों तक सिंगर मशीन पर कपड़े सीने का काम किया. यह काम उन्होंने स्वेच्छा से लिया था. गांधी जी सिलाई में निपुणता प्राप्त करना चाहते थे. गांधी जी ने एक बार अपने आश्रम की एक महिला को लिखा था, अपने सलवार कमीज की सिलाई की चिंता मत करो, मैं इसे भी कर सकता हूँ. हम एक सिंगर मशीन मांग लेंगे. कुछ घंटे की मेहनत से आवश्यक पोशाक तैयार हो जाएंगे. कपड़े सीने की अपनी कुशलता पर वे अभिमान करते थे. वे अपनी पत्नी की ब्लाउज की कटाई और सिलाई खुद कर लेते थे. गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे. उस सूत से कपड़े बनाते थे और उस कपड़े से अपने कुर्ते सिल लेते थे. आश्रम के लोगों को कपड़े और चमड़े की सिलाई की शिक्षा भी देते थे. बाद में गांधी जी ने कुर्ता पहनना छोड़ दिया और घुटनों तक की धोती और चादर में रहने लगे. तब भी वे रुमाल, अंगोछे आदि स्वयं सी लेते थे. गांधी जी का एक मनपसंद शाल फट गया था. उन्होंने उसमें पायबंद लगवाए. इसी शाल को ओढ़कर वे हमारे प्रतिनिधि के रूप में लंदन की गोलमेज परिषद में शामिल हुए. कीमती कपड़े उनको पसंद नहीं थे. मैले फटे कपड़े से उनकी चिढ़ थी. एक सफा में गांधी जी ने एक कर्मचारी के ओढ़े शॉल में एक छेद देखा. उन्होंने उस कार्यकर्ता से कहा, फटे हुए कपड़े पहनना आलस की निशानी है, पर पायबंद लगे कपड़े पहनना गरीबी और सादगी का प्रतीक है. तुम्हारे शाल में जो छेद है वह मुझे अच्छा नहीं लगता. यह गरीबी या सादगी की निशानी नहीं है, आलस की निशानी है. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലൈനായിട്ട് വായിച്ച് അർത്ഥം നോക്കാം. दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को 2 बार कड़ी कैद की सजा मिली. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം കഠിന തടവ് കിട്ടി. उनको प्रतिदिन 9 घंटे कंबलों के टुकड़े सिलने और कमीजों की जेब बनाने का काम करना पड़ा. അദ്ദേഹത്തിന് ദിവസം തോറും 9 മണിക്കൂർ കമ്പിളി കഷ്ണങ്ങൾ തുന്നിച്ചേർക്കുകയും പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. वे अपना काम समय के पहले पूरा करके और काम मांग लेते थे. അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലി സമയത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കുകയും വീണ്ടും ജോലി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. भारत के जेल में भी उन्होंने कुछ दिनों तक सिंगर मशीन पर कपड़े सीने का काम किया. ഭാരതത്തിലെ ജയിലുകളിലും അദ്ദേഹം കുറച്ചു ദിവസം തയ്യൽ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നു. यह काम उन्होंने स्वेच्छा से लिया था. ഈ ജോലി അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു. गांधी सिलाई में निपुणता प्राप्त करना चाहते थे. गांधी तയ്യലിൽ പ്രഗത്ഭനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. गांधी जी ने एक बार अपने आश्रम की एक महिला को लिखा था. ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ തന്റെ ആശ്രമത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. अपने सलवार कमीज की सिलाई की चिंता मत करो.
തൻ്റെ സെൽവാർ കമ്മീസ് തയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ട. മൈ ഇസേ ഫി കർ സക്താ ഹൂം, എനിക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹം ഏക് സിംഗർ മെഷീൻ മാങ് ലേംഗെ, നമ്മളൊരു സിംഗർ മെഷീൻ ആവശ്യപ്പെടും. കുച്ച് ഘണ്ടേ കി മെഹനത് സേ ആവശ്യക പോഷാക് തയ്യാർ ഹോ ജായേംഗെ, കുറച്ചു മണിക്കൂറിനകം നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. കപ്പടെ സീനെ കി അപ്പനി കുശലത പർ വേ അഭിമാൻ കർത്തേ ഥേ, തുണികൾ തയ്ക്കുന്നതിന്റെ സാമർഥ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. വേ അപ്പനി പത്നി കി ബ്ലൗസ് കി കട്ടായി ഓർ സിലായി കുത് കർത്തേ ഥേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ബ്ലൗസ് വെട്ടിയിരുന്നതും തച്ചിരുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ചർക്കെ പർ സൂത് കാത്തേ ഥേ, ഗാന്ധിജി ചർക്കയിൽ നൂൽക്കുമായിരുന്നു. उस सूत से कपड़े बनाते और उस कपड़े से अपने कुर्ते सिल लेते थे, ആ നൂല് കൊണ്ട് വസ്ത്രവും തന്റെ ഷർട്ടും തച്ചിരുന്നു. ആശ്രം കെ ലോഗോं को कपड़े और चमड़े की सिलाई की शिक्षा भी देते थे, ആശ്രമവാസികൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങളും ചെരിപ്പുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. बाद में गांधी ने कुर्ता पहनना छोड़ दिया और घुटनों तक की धोती और चादर में रहने लगे. അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജി ഷർട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയും മുട്ടുവരെയുള്ള മുണ്ടും പുതപ്പും പുതച്ചിരുന്നു. തബ് ഫിവേ റുമാൽ അങ്കോച്ചെ ആദി സ്വയം സീലേത്തേ ഥേ, അപ്പോഴും അദ്ദേഹം കർച്ചീഫും ടവലും തന്നെ തയ്ച്ചിരുന്നു. ഗാന്ധിജി കാ ഏക് മൻ പസന്ദ് ഷാൾ ഫട്ട് ഗയാ ഥാ, ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷാള് ഒരു സമയത്ത് കീറിപ്പോയിരുന്നു. ഉൻഹോനെ ഉസ്മേ പൈബന്ദ് ലഗായെ, അദ്ദേഹം അതിനെ തയ്ച്ച് ശരിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇസി ഷാൾ കോ ഓഡ്കർ വേ ഹമാരെ പ്രതിനിധി കെ രൂപ മേ ലണ്ടൻ കി ഗോൾമേഷ് പരിഷത്ത് മേ ഷാമിൽ ഹുയെ, ഈ ഷോള് ധരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കീമത്തി കപ്പടെ ഉൻകോ പസന്ദ് നഹീം ഥേ, വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. മൈലേ ഫടെ കപ്പടെ സേ ഉൻകി ചിഡ് ഥി, അഴുക്കു പിടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കീറിയതുമായ വസ്ത്രങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് വെറുപ്പായിരുന്നു. ഏക് സഭ മേ ഗാന്ധിജി നെ ഏക് കർമ്മചാരി കെ ഓടെ ഷാൾ മേ ഏക് ഛേദ് ദേഖ, ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുതച്ചിരുന്ന ഷാളിൽ ഗാന്ധിജി ഒരു ഓട്ട കണ്ടു. ഉൻഹോനെ ഉസ് കാര്യകർത്താ സേ കഹ, അദ്ദേഹം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു. ഫടേ ഹുയെ കപ്പടെ പഹന്ന ആലസ് കി നിശാനി ഹെ, കീറിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ആലസ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞത്. പർ പൈബന്ദ് ലഗേ കപ്പടെ പഹന്ന ഗരീബി ഔർ സാദഗി കാ പ്രതീക് ഹെ, എന്നാൽ തുന്നിച്ചേർത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും ലാളിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നാണ് ഗാന്ധിജി ആ സഭയിൽ പറഞ്ഞത്. തുമ്ഹാരെ ഷാൾ മേ ജോ ഛേദ് ഹേ വഹ മുझे അച്ഛാ നഹീ ലഗ്ത, നിങ്ങളുടെ ഷാളിൽ കണ്ട ഈ ഓട്ട എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യഹ് ഗരീബിയ സാദഗി കി നിശാനി നഹീ ഹേ, ഇത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയോ സാധാരണത്വത്തിന്റെയോ ഒരു അടയാളമല്ല. ആലസ് കി നിശാനി ഹെ, അലസതയുടെ അടയാളമാണ്. 8ാമത്തെ പാഠം ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.